ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತ 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ, ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಇವನಾರವ ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವನು ನಮ್ಮವನೇ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ मगनेंदेनिसಯ್ಯ. महात्मा बसवण्ण जी का ये छोटा सा वचन 12वीं शताब्दी में जो बुरे हालत था, उस वक़्त अनुभव मंटप खोले हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर राजाओं का हुकूमत था. जब राजाओं का हुकूमत में सब गुलाम, उसमें 4 वर्ग, ब्राह्मण्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ऐसे ब्राह्मण्य मतलब कोई जात पात नहीं होता है, बगैर मेहनत से बैठकर खाने वाले राजा और उनका नीचे उनका खजाना और उनको सेफ्टी रखने वाले, उनको लोगों को कैसा गुलाम बनाने का है वो आइडिया देने वाले, उसको ब्राह्मण्य बोलते. ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण्य. अगर मैं ऐसा दूसरों को धोखा करने का काम किया तो मैं भी ब्राह्मण्य होता हूं. उसको क्या बोलते हैं? कुतंत्रवादी, षड्यंत्र. अनंतर क्षत्रिय. क्षत्रिय बोले तो राजा का जो एरिया होता है, उनका प्रॉपर्टी सब रक्षण करने का. जैसे कि भारत देश को आज सैनिक है ना, बॉर्डर पे देश का रक्षा के लिए, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मंत्रियों को जैसा है ना बॉडीगार्ड, वैसे क्षत्रिय बोले तो रक्षा करने वाले. वैश्य बोले तो ये जितने भी कामगार लोग होते हैं, उत्पादक लोग, अलग अलग मेहनत करने वाले, उनके उत्पादन से जो होता आता है वो लेकर बेचने वाला, उसको वैश्य बोलते. शूद्र बोले तो इन्हों उत्पादन करने वाले शूद्र बोले तो. वैश्य बोले तो इनकने से लेकर बेचने वाला, खाली बेचने का, आराम से बैठ के. इन्हों 24 घंटे में 12 घंटा मेहनत करना, पसीना टपकाना, खेतों में जो इंसान को जरूरी है वो सारे वस्तु तैयार करना, खेती का काम करना, अनाज पिकाना, वो सब लेकर बेचने वाला वैश्य. शूद्र बोले तो इन सबको खाना देकर, उनका हाथ के नीचे व्यवस्था, मेहनत मजदूरी करके उनको आराम से बैठ के खाने के लोगों को हिफाजत करना, इनका शूद्रों का काम होता. तो शूद्र 12वीं शताब्दी के अंदर शूद्र लोग बोले तो लिंगा आयत धर्म के अंदर जितने भी लोग आए, मादार चन्नैया, डुहार कक्कಯ್ಯ, अंबिगर चौड़ैया, मड़ीवाड़ माचಯ್ಯ, नूली चंदಯ್ಯ, बहुत अलग अलग लोग, वो सब लोग उस जमाने में सारे लोग ने, उसमें से
90% लोग शूद्र लोग थे। 10% जैसे कि कश्मीर का राजा महादेव महादेवी भोपाल के उन्होंने राजा थे। उन्होंने राजा का पद छोड़ के अनुभव मंडप के अंदर शरण बन गया। इधर हुमनाबाद के पास तडोड़े के पास उनकी गवी है, देखो आप लोग जाके। उतना बड़ा राजा रहे तो भी उनको वहाँ पर खुशी नहीं मिला, लेकिन बसवा कल्याण के अण्णा बसवन्ना जी का अनुभव मंडप में जो खुशी मिला, जो शांति मिला, उनको कभी किधर भी नहीं मिला। उनका सोने का प्लेट में खाना खाते थे कहते, सोने का कुर्सी के ऊपर बैठते थे कहते हूँ, लेकिन उनको अंतर आत्मा का परिचय नहीं हुआ था। ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮವರಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸ. ಮಹಾಮನೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ಮಹಾಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಿಕ್ಕವನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಜಗತ್ತೇ ತುಂಬ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡುತ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಡೆಯನೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜನರು. ಈ ಥರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಸವಣ್ಣನಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಶ್ರೀ ವಿಭೂತಿ ಹೋಸದವರ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸದವರ ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯೇ ಮಾಡದವರ ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವ. ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ದೃಢಭಕ್ತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ಮಹಾಮನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮಹಾಮನೆ. ಈ ಮಹಾಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಡೆಯ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಲೋಭ, ಮೋಹಗಳೆಂಬ ಈ 6 ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾವು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಭೂತಿ. ನೋಡಿರಿ ನೀವು, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಏನಪ್ಪ ಯಾರ್ದರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿರಿ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮನುವಾದಿಗಳು, ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಈ ತತ್ವದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಮೂಢ ರೂಢಿಗಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ತಲೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಚನಗಳು ಓದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾಡವ್ರಿ. ಆದರೆ ಈ 2 ವಚನಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, जो इंसान पिशाने पे विभूति नहीं लगाता, जो गले में रुद्राक्षी माला नहीं पहनता, जो रोज इष्टलिंग का ध्यान नहीं करता अंतरात्मा से जुड़कर, जो लोग शरणों का संग में भागी नहीं होता, जो लोग जंगमवे लिंगा मतलब सभी इंसानों के अंदर सृष्टि का मालिक है साक्षात भगवान है समझकर हम उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार करना. अगर ऐसा जो नहीं करते, श्री विभूति होसदवर श्री रुद्राक्षಿ ಧರಿಸದವರ ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ
ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರದವರ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ ಎನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ धर्म। पहले क्या हुआ, महात्मा बसवण्णा जी अनुभव मंडप के अंदर सबको स्वागत कर लिया है ना। बाद में एक सच्चाई का चिंतन होते चलेगा, जो झूठ है उसको तिरस्कार करते चलेगा, जो सच है वो मानकर यहाँ से भगवान को पहचानना शुरू कर दिए। उसके बाद में जो पहले का जो उनकी अंधा करुणे, ಅಂಧಾರೂಢಿ, ಮೌಢ್ಯತೆ, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಆಚರಣೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರು ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಈ ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ। 2500 ವಚನಗಳಿವೆ, 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶರಣರ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬಂದರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧದ ಮಾರ್ಗ ಕಡೆ ಬಂದರು। ಈಗ ನಾ ಈ 2 ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೆಲವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ನಮಗೇನು ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದರೇನು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೇನು, ಅದು ಬೇಡ ಅಂದರೇನು? ಬೇಡಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸರಾಯಿ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜೂಜಾಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಮಾಂಸ ತಿಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ವೇಷವಾಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರನ್ನೇ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಸತ್ಯವಿದೆ। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ವಾಹನವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತನ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡದಕ್ಕಂತನ? ಪಾಪ ಅವ ವಾಹನಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ। ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅವ ಬಾ ಅಂತನ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನವ ನಿಮಗೆ। ಆ ನಂತರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಲಿಂದ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ। ಹಾಗೇನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ವಚನ ನಮ್ಮವರಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಥವರ ಮುಖ ನನಗೆ ತೋರದಿರಯ್ಯ, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್, ಮನದೊಳಗಿನ ಮಾತು ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು। ಇವತ್ತ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರು ಯಾರು ಅದು ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು। ನಮಗೆ 33 ಕೋಟಿ ದೈವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಒಳಗಿನ ದೇವನನ್ನು ಮರೆಸಿದವರು ಯಾರು? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ। ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ದು ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ। ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮನ್ನ ಬಂದವರು ಓಣಿಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತು। ಈ 33 ಕೋಟಿ ಹಲವು ದೈವಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದೆ। ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ। ಆ ಗ್ಯಾರೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಇಂಥ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು, ವಚನಗಳು। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬರೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಚನಗಳನ್ನು, ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ। 33 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಬಂದಿವೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಚನಗಳ ಚಿಂತನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ।
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಾರ. ಅದು ಆ ತತ್ವ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳಗಿರ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ತತ್ವ ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗುಂಗೆನಪ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಏನೊಂದರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. एक लोटा जल सब समस्या का हल, एक लोटा जल सब समस्या का हल. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ ನಮ್ಮ ವಚನಗಳು. ಈ ವಚನಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾವ? ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮೊದಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡು, ಕಾಯಕ ಮಾಡು. ಗುರು ಆಗಲಿ, ಜಂಗಮ ಆಗಲಿ, ಲಿಂಗವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಜಗತ್ತೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಇನ್ನೆರಡು ತಾಸು ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಗಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ನಿಂತು ತಂದರೆ ಒಂದು ದಾಣಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಪಾತಾಳದ ನೀರು ಸಹಿತ ಚಲನದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರವಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ. ಬಸವ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಬಸವ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ, ಜಗದೀಶನ, ಈ ನಿರಾಕಾರ ದೇವನ ದೇವದೂತ. ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಗಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ. ಎಂತೆಂಥ ಉರಿಲಿಂಗಿ ಪೆದ್ದಿ ಕಳತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಮನೆ ಕಳತನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದದಪ್ಪ. ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಂತ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಲುಗಳ್ಳ ಬಂದರೆ ಕಳ್ಳ ನಾನಲ್ಲದೆ ಅವನು ಕಳ್ಳನೇ, ಅದು ಏನಿದ್ದಿದ್ದು ತೆಗೆದು ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯರವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿರಿ ನನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿಯವರು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕಳ್ಳ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಇದು ನನಗೆ ಪಾಪ ಅನಿಸ್ಲತ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಚನಗಳಿವೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾನ್ ಶರಣರಾದರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದನ್ನು ಕಲಿತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಯ್ಯ, ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ದೇವನ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನು, ಅಂತರಂಗದ ದೇವ, ಇಡೀ ಜಗತ್ಯವನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರಳ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು, ಗೊಳ್ಳು, ಕೊಳ್ಳು, ಹೊಳ್ಳು ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವನವಿದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಪೇರಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾರೇಜು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಸವ ಮಂಟಪಗಳೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನದೊಳಗೆ, ನನ್ನ ದೇಹವೇ ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ,
ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿ ಪಿ ಆಗಲಿ, ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರೋಗಗಳಾಗಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಮಯವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಳಿತೀವೋ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಲಾರದೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಾರದೆ ಬದುಕಿ ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯಿಂದ ಶರಣ.